একজন জিজ্ঞেস করেছো ডিএমএলডি এর পাসিং ডেট কী হবে, প্রভিশনাল সার্টিফিকেটের যে ইস্যু ডেট সেটা হবে নাকি অন্য কিছু। আচ্ছা, দেখো তোমরা এখন অরিজিনাল সার্টিফিকেট পাওনি, সো প্রভিশনাল সার্টিফিকেটে তোমাদের যে ডেটটা ইস্যু করা হয়েছে সেটাই তোমাদের কিন্তু পাসিং ডেট হবে। বিকজ দেখবে তোমাদের ফাইনাল ইয়ার সার্টিফিকেটে একদম মেনশন করাই আছে যে পাসিং উড নট কোয়ালিফাই আ ক্যান্ডিডেট আনলেস হি অর সি আন্ডারগোজ অ্যান্ড কমপ্লিটস ইন্টার্নশিপ ট্রেনিং। সো তোমাদের এই সার্টিফিকেটটা কিন্তু ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট হওয়ার পরেই দেবে। সো যেটা ফাইনাল ইয়ার মার্কশিটে আছে সেটা কিন্তু দেবে না, প্রফেশনাল সার্টিফিকেটে যে ডেটটা আছে সেটাই দেবে। ওকে, আর ডিভির সময় কিন্তু অবভিয়াসলি তোমরা ইন্টার্নশিপ কমপ্লিটার সার্টিফিকেটটা নিয়ে যাবে। এটা কিন্তু তোমরা কলেজ থেকে কিন্তু সবাই তুলে নেবে ইন্টার্নশিপ কমপ্লিটার সার্টিফিকেটটা। অনেক কলেজে দেয় না, সেই জন্য আমি বললাম তুলে নেবে তোমরা ইন্টার্নশিপ কমপ্লিটার সার্টিফিকেটটা। নাও সেকেন্ড কোশ্চেন, ম্যাম AIIMS CRE 2025 ECG is going to be conducted whether as a BSc cardiac after shortlisted. What I have to do for DV after hold? What they will ask us to profidio Muslim or reject us? Okay, let's see. In CRE AIIMS 2024, those candidates who applied for the ECG technician post with BSc cardiac technology have all received remarks during their document verification, but they have not been officially rejected yet. Okay, and no one from that group has been called for medicals or given a joining letter. So how can I confidently say that BSc cardiac tech candidates are eligible to apply? No, and there is no point in spreading fake hope just to motivate people, right? So this is the real update that no one from that background has received a call for medicals or joining. So if you are applying, do it at your own risk, especially since the last date for form submission is almost here. I think I clear it. Next question, the कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन कर रहा गवर्नमेंट कॉलेज से कानपुर से, इसका फॉर्म आता है MCRE में दी प्लीज। ओके, same answer applies to you. Let's see, in the official eligibility criteria of CRE AIIMS, there is no position available specially for BSc cardiac technology. However, BSc cardiac technology candidates are apply for the ECG technician post since the syllabus is the same. But if CRE AIIMS 2024 officially accepts that eligibility, then you all will be able to apply for this post. Otherwise, if your own state has any recruitment with this eligibility, then you can apply there. Next, someone asked me, AIIMS কল্যাণীতে ডায়ালিসিস হয় কি, ডায়ালিসিসের ভ্যাকান্সি কি বেরোবে এমসে? দেখো AIIMS কল্যাণীতে তো ডায়ালিসিস হয়, অ্যান্ড আগের বার তো ডায়ালিসিসের কোনো ভ্যাকান্সি আসেনি কন্ট্রাকচুয়াল পজিশনে। বাট CRE AIIMSে তোমরা চেক করতে পারো, আমার দেখা হয়নি ঠিক, বাট দেখেছি আমি RRBতে রেলওয়েতে এবার ডায়ালিসিসের ভালো ভ্যাকান্সি এসছে। তোমরা পার্মানেন্ট পোস্টগুলোতে ট্রাই করো, অল্প ভ্যাকান্সি তো কী হয়েছে, ভ্যাকান্সি তো এসছে ডায়ালিসিসের RRBতে আমি দেখেছি। তোমরা CRE AIIMSটা চেক করো, আর ভ্যাকান্সিটা ডিপেন্ড করে তোমরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ফলো করবে AIIMSের, AIIMS কল্যাণীর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ফলো করবে। আর AIIMS কল্যাণীর কন্ট্রাকচুয়াল পজিশন কিন্তু ITI লিমিটেডের থ্রুতেও আসে, তো সেই ওয়েবসাইটটা তোমরা ফলো করবে। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कौन से कोर्स किया था इन पैरामेडिकल? আমি মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল থেকে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফি টেকনিক্যাল কোর্স করেছি, যেখানে অ্যাডমিশন নিতে গেলে স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের এন্ট্রান্স এক্সাম দিতে হয়। অ্যাবাউট মাই কলেজ মেমোরি অ্যান্ড SMFWB নিয়ে আমি অলরেডি একটা ভিডিও আপলোড করেছি, প্লিজ তোমরা চেক করবে। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन आस्क्ड मी, मैं जानना चाहती हूँ कि AIIMS में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में हर AIIMS का अलग सैलरी होता है क्या? Yes, for contractual jobs, each AIIMS offers a different salary. The highest was at AIIMS Jammu and Kashmir, around 53,000 to 55,000 per month for a one-year contract. Since it was a contractual post in another state, so I did not apply for this post. Next question, resigned क्यों की? Obviously better opportunity and growth. Next, Rajarshi asked me, Didi please give me previous year question paper CRE AIIMS. See,
Unlike RRB or other exams, AIMS did not release any official answer key for the CREM section. They only released the scorecard. Still, I just to help you all, so I shared a memory-based question paper and even made a mock test video for your preparation. But honestly, I got very little response on that video. When the response is so low, it really becomes hard to stay motivated to make more preparation related videos. I am putting in effort from my side, so please do your part too. Watch, share, and support if you genuinely find this video helpful. नेक्स्ट, मैम कट ऑफ कितनी गई एक बार नंबर बता सकते हो क्या? आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड शॉर्ट्स अबाउट माई स्कोर कार्ड विथ रैंक. Many of you don't watch all my videos. Just check, you will find it there. Okay, next question. Samim Akhtar asked me, Didi BSc Paramedical, AIMS or West Bengal JENPAS course complete করার পরে কত বছর পর চাকরি পাবো? আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল বা আপনার চেনা পরিচিত কত বছর পর চাকরি পেয়েছে? আচ্ছা, কমন কোশ্চেন, কমন ডাউট সকল স্টুডেন্টদের. আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম সেম ডাউট আমার মধ্যেও ছিল. আমিও প্রচুর সিনিয়রদের সেম কোশ্চেন করতাম. সো লেটস ক্লিয়ার দিস. দেখো, ডিমোটিভেটেড হবে না কিন্তু আমার কথা শুনে. রিয়েল সিনারিওটা জানো. যদি তোমরা এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারো তবেই পারফেক্ট টাইমে তোমরা জবটা পাবে কোর্স কমপ্লিট করার পরে. নাহলে কিন্তু তোমরা জব পাবে না. ঠিক আছে, প্রথমেই বলি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতন কিন্তু মেডিকেল ফিল্ডে প্লেসমেন্ট নেই. তুমি যে কোনো এন্ট্রান্স এক্সাম দিয়েই প্যারামেডিক্যাল করো না কেন, সে তুমি বিএমএলটি করো কিংবা ডিএমএলটি করো বা প্রাইভেট ইনস্টিটিউট থেকে পড়ো বা গভর্নমেন্ট থেকে পড়ো, প্রাইভেট জবটা কমপ্লিটলি তোমার কমিউনিকেশন স্কিল আর তুমি কী কী কাজ জানো সেটার উপর ডিপেন্ড করবে. এবার তুমি তোমার কোর্স কমপ্লিটের পর একটা ভালো সিভি বানাবে. তারপর তুমি যদি প্রাইভেট হসপিটাল, ল্যাব, ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সিভি সাবমিট করো, তারা তোমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবে. তোমাদের স্কিল অনুযায়ী তোমাদের স্যালারি ডিসাইড হবে. হ্যাঁ, অবভিয়াসলি অনেক সময় যারা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট থেকে পাস করে তাদের একটু স্কিলটা ভালো থাকে. অনেক সময় প্রাইভেটে তাদেরকেও প্রেফার করে, বাট যে কমিউনিকেশন স্কিলের ওপরেও কিন্তু অনেকটা ডিপেন্ড করে. ঠিক আছে, আর যদি গভর্নমেন্ট জব পেতে চাও সেটা পাওয়া দুটো মেন রাস্তা, একটা স্টেট লেভেল আর একটা সেন্ট্রাল লেভেল. এই দুটো ক্ষেত্রেই তুমি বিএসসি করো বা ডিপ্লোমা করো, এক্সামটা কিন্তু সেম এক্সামই থাকে. এবার তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টুডেন্ট, তোমার কথা শুনে আমার মনে হলো জানোই যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের রিক্রুটমেন্ট নেই. আর যখন রিক্রুটমেন্ট আসে একটু দেখবে সেই ভ্যাকান্সিগুলো কিন্তু স্টেট মেডিকেল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কোর্সগুলো পড়ানো হয় সেটার বেসিসে কিন্তু রিক্রুটমেন্টগুলো হয়. আর সেন্ট্রালে সিআরইএমস, ইএসআইসি, আরআরবি এগুলো রয়েছে. সিবিটি টেস্ট হয় ওখানে. যদি তুমি ভালো করে পড়ো তাহলে ফার্স্ট অ্যাটেম্পটেই কিন্তু তুমি জব পেতে পারবে. তাহলে তুমিই বলো তোমার প্রিপারেশন নিতে কতদিন লাগবে, কত বছর লাগবে. তুমি যদি কোর্স কমপ্লিটের পর 1 বছরের মধ্যে তুমি ভালোভাবে প্রিপেয়ার হয়ে এক্সাম ক্লিয়ার করতে পারো তাহলে তুমি 1 বছরের মধ্যে চাকরি পেয়ে যাবে. অ্যান্ড হ্যাঁ, অবশ্যই রিক্রুটমেন্টটাও আসতে হবে ঠিকঠাক টাইমে. আচ্ছা, এবার একটা রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি. আমাদের ব্যাচে আমরা 5 জন ছিলাম সেম স্ট্রিমে. পাস আউট করার পর প্রায় 3 বছর ধরে কোনো গভর্নমেন্ট রিক্রুটমেন্টই আসেনি, তাই অ্যাপ্লাই করার সুযোগও হয়নি. আর সেই সময় সবাই প্রাইভেট জবই করতাম, যে যার মতন যেভাবে প্রাইভেট জব করতাম. আমি আমার স্ট্রিমে আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম আর দেবাশিস সেকেন্ড হয়েছিল. বাট যারা প্রাইভেট জব করতাম তাদের মধ্যে কিন্তু আমাদের দুজনেরই স্যালারিটা কম ছিল. ওই যে বললাম কমিউনিকেশন স্কিলটাও ম্যাটার করে প্রাইভেটে. বাট আমি বলছি পুরো গল্পটা শোনো. পাস আউট করার পর প্রথম গভর্নমেন্ট জব অ্যাপ্লাই করি, যেটা গভর্নমেন্ট জব বলবো না, মানে গভর্নমেন্ট সেক্টরে ছিল, আউটসোর্স বেসিস. এমস কল্যাণীতে আউটসোর্স বেসিস জবটা ছিল, সেটা ফার্স্ট অ্যাপ্লাই করি. সিবিটি হয়েছিল. অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে শুধু আমি সিলেক্ট হয়েছিলাম অ্যান্ড বিহার থেকে একজন সিলেক্ট হয়েছিল. ওটা 24-এ, আমি 22-তে পাস আউট করি. তারপর পরপরই আরআরবি অ্যান্ড সিআরইএমসে রিক্রুটমেন্ট আসে. সিআরইএমসে প্রায় 100+ ভ্যাকান্সি ছিল অল ইন্ডিয়া বেসিসে, সব কাস্ট মিলিয়ে. অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে অনেকেই সিলেক্ট হয়েছিল, কিন্তু সবাই সিলেক্ট হয়নি. কিন্তু তারাই সিলেক্ট হয়েছিল যারা এক্সামটা ভালো করে দিয়েছিল. ওই যে আমার ব্যাচের 5 জনের কথা বললাম, যাদের মধ্যে আমি আর দেবাশিস ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হয়েছিলাম, আমরা দুজনেই কিন্তু প্রাইভেটে কম স্যালারির জব করতাম. বাট অনলি আমরা দুজনেই আমাদের স্ট্রিম থেকে
সিআরইতে সিলেক্ট হয়েছিলাম। সো কত বছরে জব পাবে সেটা ডিপেন্ড করে পুরোপুরি তোমাদের ওপর, তোমার প্রিপারেশন, তোমার ডেডিকেশন, আর সাথে গভর্নমেন্টের রিক্রুটমেন্ট কখন বেরোবে সেটার উপরে। এজন্য আমি বলবো নিজেকে রেডি রাখো, এক্সামগুলো নিয়ে সিরিয়াস হও, তাহলে নিজের টাইমে সাকসেস হবেই। অ্যান্ড ছোট বড় যাই কাজ পাও না কেন তোমরা প্রাইভেটে, এক্সপিরিয়েন্সটা গেইন করবে, কারণ রিক্রুটমেন্টে অনেক সময় কোয়ালিফিকেশনের সাথে সাথে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটাও চায়। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ईसीजी टेक्नीशियन का पेपर फॉर्मेट डिस्क्राइब। एंड क्वेश्चन नंबर 2, which type of question asked in general awareness and aptitude and basic computer? Answer for your question number 1, the exam will have a total of 100 questions. Each correct answer carries 4 marks and there is a negative marking of 1 mark for each wrong answer. So the total marks 400. There will be 5 sections with mixed questions. Each question will have 20 questions and a time limit of 18 minutes. Once the time for one section ends, the next section will automatically appear and you will not be able to go back to the previous section after that. And the total duration of the exam is 90 minutes. Let's talk about your second question. I will be sharing the type of questions asked from general awareness and computer in my preparation video. Once I hit 500 subscribers, I will definitely upload a video on preparation strategy. So don't worry. Next, someone asked me, providing quarters for staff. Yes, quarters are provided for permanent staff. For example, since I have been selected in SIC, I will be allotted a type 2 quarter. Next and last question of my Q&A video. এখন আমার এজ 23, নিটের জন্য ড্রপ নিতে নিতে গ্র্যাজুয়েশনও করা হয়নি। এখন কি করব বুঝতে পারছি না। এখন যদি SMFWB করি দেন গভর্নমেন্ট জবও তো নেই ওয়েস্ট বেঙ্গলে, তাহলে কি করব? আর সেন্ট্রালের জবে এজ লিমিট আছে, তাছাড়া ডিপ্লোমা করলে এক্সপিরিয়েন্সও লাগবে, ওতে তো এজ আরও হয়ে যাবে। দিদি প্লিজ একটু গাইড করো কী করা উচিত আমার। আমার আমি পরিশ্রম করতে রাজি, বাট কোন দিকে যাব বুঝতে পারছি না, প্লিজ দি একটু গাইড করো। আরেকজনও লিখেছো সেম কোশ্চেন। সরি, অ্যাকচুয়ালি আমি কোশ্চেনগুলো দেখিনি, আমি Q&A ভিডিওটা বানাবো বলে সবার কোশ্চেনগুলো চেক করছিলাম, মানে কমেন্ট চেক করছিলাম, তখন আমি কোশ্চেনটা পাই। তোমার এজ 23, তার মানে তুমি আমার থেকে 1 বছর মতন জুনিয়র, বিকজ আই অ্যাম নাও 24। তার মানে তোমার এইচএস দিয়েছো প্রায় অনেক বছরই হয়ে গেছে, 7-8 বছরের বেশি হয়ে গেছে। এতটা টাইম তুমি নিটের জন্য ওয়েস্ট করেছো। আমি সবাইকে একটা কথাই বলবো যে তোমরা যদি ড্রপ দিতে চাও, ম্যাক্সিমাম 2 ইয়ার্সের বেশি দিও না, কারণ এই যে সময়গুলো যে নষ্ট হচ্ছে না, এখন বুঝবে না, যখন তোমাদের এজটা হয়ে যাবে দেখবে সকলে অনেক এগিয়ে গেছে, বাট তোমরা সেই ওখানেই পড়ে আছো, তখন রিয়েলাইজ করবে যে সময়ের মূল্যটা তখন তোমরা বুঝবে। ওকে, তুমি আমার কাছে গাইডেন্স চেয়েছো, সো আমি আমার অ্যাকর্ডিং বলছি, এবার কি করবে পুরোটাই তোমার উপর ডিপেন্ড করছে। তুমি যদি মেডিকেল ফিল্ডে থাকতে চাও, আমি তোমাকে সাজেস্ট করবো তুমি বিএমএলটিটা করো। বিএমএলটিতে যদি গভর্নমেন্ট কলেজ না পাও, কারণ হাই কাট অফ যায়, যদি তোমার প্রিপারেশন ভালো থাকে অবশ্যই তুমি গভর্নমেন্ট কলেজ পেয়ে যাবে। যদি গভর্নমেন্ট না পাও, তুমি প্রাইভেট কলেজে জয়েন হয়ে যাও, অনেক প্রাইভেট কলেজ রয়েছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে। আমি বলবো তুমি প্রাইভেট কলেজে জয়েন হয়ে যাও যদি গভর্নমেন্ট না পাও, কারণ আর টাইম ওয়েস্ট করো না, অলরেডি তুমি 23 হয়ে গেছো। এবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে বিএমএলটি পোস্টের জন্য 30 ইয়ার্স এজ লিমিট রয়েছে ফর জেনারেল ক্যাটাগরি। আর তুমি যদি আদার্স কাস্ট থেকে বিলং করো, তাহলে তুমি ওবিসি হলে 3 ইয়ার্স অ্যান্ড এসসি হলে 5 ইয়ার্স রিল্যাক্সেশন পাবে। অ্যান্ড আরআরবিতে 36 ইয়ার্স রয়েছে কিন্তু এজ লিমিট। অ্যান্ড মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজির ভালোই ভ্যাকান্সি আসে, তুমি বিএমএলটিটা করতে পারো। আর তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টুডেন্ট, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেও মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজির ভালো ভ্যাকান্সি আসে, আর সেখানেও অনেক এজ লিমিট রয়েছে, অসুবিধা নেই। অ্যান্ড তুমি তো 23, তাই আমি সাজেস্ট করবো SMFWB নাই করার, কারণ SMFWB এই বয়সে যদি তুমি করো অনলি ডিপ্লোমা হবে, গ্র্যাজুয়েশন হবে না, তোমাকে আবার আলাদা করে গ্র্যাজুয়েশন করতে হবে। সাপোজ তুমি মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে কোথাও কোনো গভর্নমেন্ট জব পেলে না সাপোজ, তখন তুমি কি করবে? তোমার হাতে তো অপশন নেই, ওই প্রাইভেটে কয়েক হাজার টাকার জব করবে, তখন তুমি গ্র্যাজুয়েট লেভেলের আদার্স যে কম্পিটিটিভ এক্সামগুলো হয় সেগুলোতে অ্যাপিয়ার হতে পারবে না।
তার জন্য আমি সাজেস্ট করবো ডিএমএলটি না করে বিএমএলটিটা করো, তাহলে তোমার একসাথে মানে মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি ডিগ্রিটাও মানে মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি কোর্সটাও হয়ে যাচ্ছে আর সাথে গ্র্যাজুয়েশনও হয়ে যাচ্ছে। কারণ গভর্নমেন্টের রিক্রুটমেন্টের ভরসা নেই। আমি নিজেই আমার নিজেরই কোর্স কমপ্লিটের প্রায় 3 বছর পরে ভ্যাকান্সি এসেছে এইসব গভর্নমেন্ট রিক্রুটমেন্টগুলো। আমি আবার আলাদা করে গ্র্যাজুয়েশন করে আবার কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য স্টাডি করছিলাম। সো বিএমএলটি করো, এটার এজ লিমিট রয়েছে আর অনেক হায়ার স্টাডিও রয়েছে, তুমি ভালো পোস্টে যেতে পারবে। তোমার এখন 23 ইয়ার্স, বিএমএলটি কমপ্লিট করতে করতে তোমার 26 কি 27 হবে। অ্যান্ড তখন তুমি অবভিয়াসলি সিআরইএমসের জন্য অবশ্যই অ্যাপ্লাই করতে পারবে, কারণ এজ লিমিট 30 ইয়ার্স থাকে। 3 ইয়ার্স কি 2 ইয়ার্স মতন তুমি টাইম পাবে। ভালো করে পড়তে হবে, ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে যেন ক্লিয়ার হয়ে যায়, কারণ সিলেবাস কিন্তু তোমার কোর্সে যা সিলেবাস থাকছে সেটাই থাকছে, আর তার সাথে কিছু জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, অ্যাপটিটিউড, কম্পিউটার নলেজ এসব থাকে। আর রেলওয়েতে তো বললাম এজ লিমিট আরও রয়েছে, তো ভালো করে পড়তে হবে। আর সবসময় হাতে অপশান এর সাথে অপশান বিটাকেও রাখবে। সেজন্যই বললাম যে ডিপ্লোমা করো না এখন, কারণ তোমার এজটা অনেকটাই হয়ে গেছে, এখন তুমি বিএমএলটিটাই তোমার জন্য বেস্ট হবে। সাপোজ বিএমএলটিতে রিক্রুটমেন্ট তো বলা যায় না গভর্নমেন্টের রিক্রুটমেন্ট কখন আসে, তুমি কম্পিটিটিভ লেভেলের এক্সামগুলোর জন্য কিন্তু বুঝতে পারবে যদি তুমি বিএমএলটি করো। I am truly happy that so many of you trust me enough to ask your questions. It means a lot to me, and I have tried my best to help each one of you, and I hope my answers were useful. Thank you so much for staying connected and engaged like this. Stay with me for more videos, and don't forget to like, share and subscribe my videos if you found this helpful. See you in the next one.